ବାରଣ आहे ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ आहे ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ आहे ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। धन्यवाद दीदी। कोटि ओडियांकर मौड़मणि परम ब्रह्म विश्वगुरु जगतरनाथ जगन्नाथंकर एक सुंदर भजन गान करी गूगल मीट माध्यम गोटे भक्ति रसर प्रवाहित कले से आम आपको अशेष धन्यवाद जनाऊँ। वर्तमान समय होइछि से महान पुरुष जहाँकर वाणी आज लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक निज लक्ष्य पथरे आगे जीवारे साहाय्य करुछि। सेही महान वाणी विवेक वाणी शुणाइबा पई आम सहित आज अछंती सम्मानिया श्रीमती मिनती नायक महाशया जड़े सुशिक्षयित्री एवं कवि तांको निवेदन रखुछि से विवेक वाणी शुणाइबा हेबे। धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा नवरंगपुर जिला शाखा तरफ आयोजित आज वर्चुअल मंच रे भारतीय संस्कृति रे गुरु परंपरा विषयक पाठचक्र रे उपस्थित थिबा गुरुजन तथा समस्त सारस्वत प्रेमी को मोर प्रणाम शुभेच्छा और अभिनंदन। आम जानिछे भारतीय ऐतिह्य गुरु केवल ज्ञानदाता नुहंती, से आलोकर पथ प्रदर्शक। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। यह को आम सांस्कृतिक परंपरा सदा रूढ़ करिछि। आजिर एही कार्यक्रम रे आमे से पवित्र गुरु शिष्य परंपरार गौरव को स्मरण करिबा एवं आम जीवन रे गुरुंक महत्व को अनुभव करिबा। एही उपलक्षे मु स्वामी विवेकानंदक दुईटी महत् वाणी आपण मानक ठारे उपस्थापन करुछि। स्वामी विवेकानंद कहिसंती, शिक्षार सत्य अर्थ होउछि मानवक मध्य लुचिथिबा समस्त परिपूर्णता को जागृत करिबा। केवल पुस्तक रे नुहे, शिक्षा लुचिछि निजर आत्मशक्ति रे। से शक्ति को उद्भासित करिवार नाम होउछि सत्य शिक्षा। स्वामी कहिसंती जे मनुष्य जेपरि विचार करे सेही परि से होई जाए। जदि तुमे सदा उच्च पवित्र और शक्तिशाली भाव रे चिंता करो, तुमर जीवन सेपरि होई पड़िबो। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। से महान वाणी विवेक वाणी आमको शुणाई आपको अशेष धन्यवाद जनाऊँ। आज ए कार्यक्रम सभापति पद मंडन करिथिबा सही महान व्यक्तित्व होइछंती आम नवरंगपुर माटीर जने सुयोग्य संतान। नवरंगपुर को समग्र ओडिशा रे सुपरिचित कराइबारे जहाँकर अवदान अतुलनीय। से एकाधार रे जने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, जने विशिष्ट प्राबंधिक, शिशु साहित्यिक, कवि, पाठ्यपुस्तक लेखक एवं समीक्षक, गाल्पिक, जने विशिष्ट वाग्मी, परिवेशविद एवं छात्र वत्सल शिक्षक। से रचना करछंती अनेक पुस्तक एवं अनेक अनुष्ठान, ओडिशार अनेक अनुष्ठान सहित से जड़ित। तांकर पेशा शिक्षकता किंतु निशा होछि तांकर साहित्य साधना एवं शिक्षादान। तांकर अनेक पुस्तक आज ओडिशार अनेक पाठागार उपलब्ध। से भल पाती परिवेश को, सेथिपई से विभिन्न स्थान में वृक्षरोपण करती एवं निज विद्यालय से सृष्टि करछन्ते एक सुंदर बगीचा। से जने विशिष्ट वाग्मी। ओडिशार प्रतिटी जिला विश्वविद्यालय अधिकांश साहित्य अनुष्ठान रे आमे सुनिया पाऊ तांकर ओजस्विनी भाषण। से होछन्ती सम्मानीय डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र महाशय। महाशय को निवेदन मु रखी से सभापति पद मंडन करने सहित आज आलोचक को निमंत्रण करवा हेबे। धन्यवाद सागर भाई। नवरंगपुर आज सौभाग्य जे आभासी कार्यक्रम माध्यम 46तम पाठचक्र आज से शुभ मुहूर्त अवसर। आज ये कार्यक्रम जो माने आम गहन उपस्थित अच्छा समस्ते होती आमर पूज्य एवं प्रणाम्य। भारतीय संस्कृति रे गुरु परंपरा
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା 23 ଜଣ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯିଏ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଏକାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗୁରୁ ସ୍ମୃତିରେ ସେ କେତେ ନିବେଦିତା। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଗର ଭାଇ, ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ମିନତି ଭଉଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଚାରଧାରାର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ମହିୟସୀ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାର ପାପ କଲ୍ଲୋଳକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେଶର ସହସ୍ର ଗୁରୁକୁଳ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଗୁରୁକୁଳ ଦିନେ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗଢିଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଆସନରେ ଆସୀନ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି କେବଳ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି, କେବଳ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଶୁଣିବା। ବହୁଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ମୁଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଲୋଚିକା ମନୋରମା ଦିଦିଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜିର ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଶ୍ରିତ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଆସର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ 46ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ କହେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ରାଉତ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କମ ହବ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାଗର ବାବୁ, ଆଉ ନବାଗତ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଖୁବ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଶିଖା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଠୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ସମ୍ଭାବନା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମତେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବାବେଶ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବା ଗୁରୁବାଦ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ମହତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମା ଭଲ ଶିଷ୍ୟାଟିଏ ବି ହୋଇପାରିନି। ତଥାପି ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ସେଇ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି ଆଉ ଯେତିକି
ମୋ ଅନୁଭବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରୁ ପୁରାଣରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ସହ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତିଭାତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର କ୍ରମନ୍ୱୟରେ ମାନବ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ ହେବା ସହ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଆଦିମ ସମୟରୁ କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନୟନକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରୁ ଦେବଦତ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତି କାଳଖଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନାରୁଣର ଆଲୋକ ଭିତରି ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାମାନବ ମାନେ। ଏ ଜୀବନ କଣ? ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ କଣ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ? ଜନ୍ମଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ମାନବ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସାର, କାରଣ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନହବା, ସଂଯମ ନହବା, ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆମେ ଜଡ଼ବତ ରହିଯିବା। ଏଇ ଜଡ଼ରୁ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମର ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁବାନୀ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିପ୍ସା ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ କୃପା ପାଇବା। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନର ତନୁ ଆମର ମାନବ ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଳାସର ଶଯ୍ୟା ନୁହେଁ। ନର ତନୁ ନୁହେଁ ବିଳାସ ଭୂଇଁ, ନର ତନୁ ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଧାବମାନ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଆମକୁ ହେଜାଇ ଦେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଗୋଲାପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ପାଇଁ ଧାବମାନ ନ ହୋଇ ହରି ଭଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀହରି ଯେଉଁ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେହି ମାନବବାଦ ଓ ପ୍ରକୃତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ପଥ ଅପଥକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜୀବନରେ ଗୁରୁବରଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ନଚେତ୍ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ କାମ କରିବା। ଯାହା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଣାମ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେ ସୁକଦାଚନ। କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଲୋଭମୟ କର୍ମ ନ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣୀୟ କର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ମଣିଷ କଣ ଏତେ ନିର୍ଲୋଭ ହୋଇପାରେ? ହଁ ପାରେ। ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ମାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ସେବା ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟରେ ସାଧନ କରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଆମ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ନିଜ ଅଭାବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ନିଜ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ରତ୍ନ ତିନୋଟି ମାଗି ବସିଲେ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ବିଚାରକୁ ନବା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ମାନବ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଯିଏ କି ଜଣେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 4ଟି ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗୁରୁ
କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମର ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ, ଯେ କି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଲାଳସାରେ ସେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁନୁ ସତ, ସେ କିନ୍ତୁ ପରମ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ଏବେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଋଷି ପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ୟାସଦେବ, ଶୁକ, ସନକ ଆଦି ମହାତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମ ଭାରତ ଭୂମିର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଆମକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କହିଛି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାଗର ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ପର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। କବୀର ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନୋ ଖଡେ କାକୁ ଲାଗି ପାଏ, ଭଲି ହାରି ଗୋବିନ୍ଦ ମେ ଗୁରୁ ଆପନେ ଦେ ବତାଏ। ତେଣୁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ। ସନକାଦି ସପ୍ତ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ତପତେଜ ଓ ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ନେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବବାଦର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଠାକୁର ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ କିଛି କିଛି ପଠନ କରି ଏ ଅଧମା ଯାହା କିଛି ହୃଦବୋଧ କରିଛି। ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ତତ୍କାଳୀନ ଦୈନହୀନ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନା ଓ ପାରାୟଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପରିବ୍ରଜ କରି ସୁପ୍ତ ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂହାରର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଅସୂୟା, ଅହଂତ୍ୱ ଓ ଆଳସ୍ୟକୁ ହଟାଇ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ପଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ମାନେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହି ଅଳସ ଅୟସରେ ଅହଂତ୍ୱ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ସବାର ହେବା। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଓ ଭାଗବତ କର୍ମର କୈବଲ୍ୟକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚରି ଦେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସହ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନର ତମସା ପଥରୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୈ ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଆମ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା। ଏହି ପରମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଭାବବୋଧ ହୋଇ ତ ପୂର୍ବେ ରାଜା ମହାରାଜ ଓ ସମ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଗନାଗ୍ନି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ କୈଶୋର ସମୟ ପାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ଜଣେ ମୁନି ଋଷି କି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ସେ କେତେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ସହ ଏପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ତେଜଦୀପ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ବଡ ବଡ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜାଙ୍କର ମଥା ମଧ୍ୟ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ବହୁ ଦୂରରୁ ନିଜ ଯାନବାହାନ, ଘୋଡା, ହାତୀ, ରଥ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ମଥା ନତ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ, ଏଇ ତ୍ରିଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୁରୁବାଦର ଆଧାର। ଗୁରୁବାଦର ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଗଠନ ଓ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣର ଜ୍ଞାନ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁବାଦର ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କର ତପୋବଳକୁ ନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।
ନଚେତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯଦିଓ କିଛି ଅବକ୍ଷ ତଥାପି ହଜି ଯାଇନି, ହଜି ଯିବନି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବେ ଭଣ୍ଡଗୁରୁ ମାନେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର କୁହୁକ ମାୟାରେ ଭେଳିକି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସତ, ତଥାପି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ, ଆଚାର ପରମ ତପ, ଆଚାର ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଆଚାର କିଂ ନ ସାଧତେ। ତେଣୁ ଆଚାର ଉଚାର ଯୋଉଠି ସମାନ ଥିବ, ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଅବଧିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡାଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦଜୀ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 44 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଫରିଦପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଜିତପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 65ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ ଗଠିତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଚିକାଗୋ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଗାୟନା, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁ, ଲଣ୍ଡନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଏମିତି ବହୁତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସେବା ସଂଘ ସେବା ସଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଉଦାର, କେତେ ମହାନ, ତାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ମାନେ କେବଳ ଆମ ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ବି ଆମେ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଦିଗକୁ। ସନାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ସମୟକ୍ରମେ ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୋଇ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଅପସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ନିଶା ନିବାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁବାଦ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣରେ ଉଦାହରଣମୟ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାଣୀ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାଦମୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ ଖାଉଛେ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ଗଛଟା ସାରା ରସଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କୋଉଟା ଖଟା କୋଉଟା ମିଠା। ଯେକୌଣସି ଗଛ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାର ଆମ୍ବୁଳ ଚୂଳ ରସମୟ ହୋଇଥିଲେ ଫଳରୁ ସ୍ୱାଦ ବାରି ହୁଏ, ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାଦମୟ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରୁ, ନିଗମ କଳ୍ପତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକମୁଖାଦ୍ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରଃ ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକା। ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଏ ମାଟିରେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧୋଇ ନାମରସରେ ଭିଜିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଭିଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ୟା ଶବରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା, ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମହାନ। ଅହନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ କାଳଖଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ଲାଗେ, ଏହାକୁ ଶୋଧନ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁମାନେ। ବୟସ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏପରିକି ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦାର ଚେତା ଓ ଗୌରବମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ମାନେ। ଏଠି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କଥା ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶୁଣ୍ଡି ବାଳକକୁ
ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ନିଜ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ, ଜମ୍ବୁ ନଦ ପରାଏ ତା ଠାରେ ଗୁଣ ନବ। ସୁନା ଯଦି ପଡିଥିବ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଆଣୁ। ସେମିତି ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥବ, ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା ଥବ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିବା। ଆମ ଭାଗବତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଅବଧୂତ 24ଟି ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଯୋଉ କପୋତ, ଅଗ୍ନି, ତେଜ, ବାୟୁ, ହରିଣ, ମୀନ, କୁମ୍ଭକାର, ପୋକ, ନିଆଁ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ରବି, ଶଶାଙ୍କ, ଭ୍ରମର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି 24 ଗୁରୁ ସେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ନା ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଗୁରୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ଉପନୀତ, ସେହି ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଅବତାରୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉଦାରଚିତ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ନେଇ ସ୍ୱଅନୁଷ୍ଠିତ ସତ୍କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଜନମାନସରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ବିଭୂତି ବିତରଣ କରନ୍ତି। କଣ ସେ ବିଭୂତି? ନା ଗୁରୁବାଣୀ, ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣୀ। ଗଛର ଫଳ ସଦୃଶ, ମିଠା ସଦୃଶ, ମିଠା ହୃଦୟର ଲୋକ ମିଠା ଫଳ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧୁହାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଆମେ ରସିକ ହବା, ଯୋଉ ଭାଗବତରେ କହିଲା ପରି ରସିକ ଭୁବି ଭାବୁକ, ଆମ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସେମିତି। ଆମେ ରସିକ ମନ ନହେଲେ, ଆମେ ଗୁରୁ ନ ଖୋଜିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ନ କଲେ, ଆମେ ସେ ସ୍ୱାଦର ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉଦାରଚେତ ଓ ବୈରାଗ ଭାବରେ ସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସତ୍କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଜନମାନସରେ ଗୁରୁ ଦିବ୍ୟତର ବିଭୂତି କାଳେ କାଳେ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନ ସାର। କାରଣ ମଣିଷ ବିବେକବାନ, ମଣିଷର ବିବେକ ଯେବେ ସୁପ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଡ। ସମୟ ଥିଲା, ମଣିଷ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଡବତ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବି ସବୁ ସହି ନେଇ ପଡି ରହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ, ଉଠ, ଜାଗ, ହେଜ, ଶକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ, ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। କାଳେ କାଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାଧନାରେ ଏ ସମାଜ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ପାପତାପ ଲିପ୍ତ କଳୁଷ ପଙ୍କିଳ ସ୍ଥିତିରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦମୟ ଦିଗକୁ ହାତ ଧରି ନେଇପାରନ୍ତି କରୁଣା ବଳୟ ଗୁରୁ କୃପା ବା ଗୁରୁମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ କୃପା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ସଜନ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। କ୍ଷଣମପି ସଜନ ସଙ୍ଗତରେ ଗା ଭବତି ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣୀ ନୌକା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣର ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ପୃହା କରିବ। ଜଣେ ମଦୁଆ ଥରେ ମଦ ପିଇଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପିଇବ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ଯେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନରୀ ଅଧିକାରୀ ଲୋକ, ସେ ଯଦି ଥରେ ସେଥିରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଉବୁଟୁବୁ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାଙ୍କର ସମୟ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବେ। ତଥାପି ସେ ଯାହା ହେଉ, ତୀର୍ଥଭୂମି ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ମାତା ର ସଂସ୍କୃତି, ଗୁରୁବାଦର ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା, ଦାନ, କରୁଣା ଓ ଅହିଂସା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସଦା ପବିତ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ। ଆମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନସିକତାରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାର ପାରିବା। ଏଇଠି କରୁଣା ବଳୟ, କରୁଣାବତାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜୈନ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମଣିଷର ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁ ବରଣ କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛେ, ତଥାପି ଲାଳସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା
ଆମେ ଗୁରୁ ବରଣ କରୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇନି। ଗୁରୁ ବରଣ କରିବା ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ହିଁ ବଡ କଥା। ଭାଗବତର ବାଣୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଗଣ ସବୁଠି ବିଜେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ବରଣ କରି ଯଦି ଲାଳସାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲୁ, କାମନାକୁ ଜୟ ନ କଲୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଠି ରହିଗଲୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କଳୁଷିତ ମନ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଶ୍ୱତ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଆମ ସନାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହା ଲିଖିତ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବେଚିତ, ଏହାର ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମହାନ। ନବରସ ନବଧା ଭକ୍ତି ସହ ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା, ସେବା, ପ୍ରେମ ଓ ସଂହତି ଗୁରୁବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ଇଏ ତ ଗଲା ଭକ୍ତି ରସ କଥା। ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାମଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁ ଛତ୍ରପତି ହେଇପାରିଲେ ଶିବାଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେବା ପ୍ରେମର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗରଣ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଲି ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଦବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବା କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଣିଦବା, ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ହେବନି। ସେଇ ଧାରାରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଗୁରୁବରଣ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ, ଆମ ଯୋଉ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବାସଭୂଷ ଭୂଷଣ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ରୁଚିଶୀଳ ଶୈଳୀରେ ଉଜ୍ଜଳରୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହବ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏବେ ଗଣ ପୋଷାକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ଜରି ଝକମକି ଲଗା ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, 1000 ପକେଟ ଥବ, ଛୁଆ ତ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମଠୁ ଛୁଆ କଣ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ଏଥିରେ ଅଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ କିଛି ଆଦର୍ଶ ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ କଥା ବେଶୀ କାମ। ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଯୁଗ। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନୀରବ ରହିକି ମନକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆଣିବା, ତେବେ ଯାଇ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏସବୁ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ମୁଁ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ପଢିଛି, ସତରେ ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ବସିଗଲେ ମନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରିଯାଏ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୁ ଫଳ ଲାଭ ଓ ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଳସାସିକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓ ଏପରି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ନୁହଁ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା, ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଇ ଆପଣେ ସୁମତି ଆତ୍ମା ଗୁରୁ ପଣେ। ଯଦି ଆମର ମତି ସୁଦିଗରେ ଥିବ, ମନ ଭଲ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ସୁପଥ ଚାହୁଁଥିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସଦଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦଉଛି, ଏଇଟା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଖୁବ ସନ୍ତାପ ଭିତରେ ଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁବରଣ କରି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ଥିବ, ଆମକୁ ଗୁରୁ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଓ ଆମ ପରି ଅନେକ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶିତ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। କେତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ
लोक संसद स्वामीजींकर लोक संसद विचारधारा रे आमे मासकु थरे कि दिथर हे तो 5 थर जहाँ भी हो बसिके आलोचना करुचे ये श्रम मध्य व्यर्थ नुहे आम जन्म सार्थक होची परिशेष मु एतिकी कहबी ये संसार एवं सारा प्रकृति आम पई गुरुमय नद नदी पहाड़ पर्वत झर पृथ्वी आकाश वृक्षलता पशु पक्षी को नहीं आम परिवेश एवं एमाने समस्ते कल्याणमय विधि निर्देश रे सागर कूल लंघेनी पवन बहिबा बंद हुएनी अग्निर दाहिका शक्ति हजि जाए लोप पाएनी धरा समस्त को पालन करिवारे कार्पण्य हुएनी सूर्यंकर उदय अस्त नियमक जीवकूल रे श्रृंखलित समन्वय विद्यमान गुरुवादर संस्कृति रे आम समाज प्रकृति और परिवेश सदा हस हस और श्रीमय से सद्गुरुंक दिव्य कृपारू आमे ए सब को उपलब्धि करवा ए सबुर सुरक्षा सह श्रीमंत करि पारिले आम जीवन सार्थक हेबो संतानर आद्य गुरु निज माँ माँ से जेहेतु माँ मध्य सेमती आदर्श परायण हेबा उचित माँ जिजाबाई जो शिवाजी आदर्श छत्रपति हेले माँ चित्रांगदा और आसुरी हिडम्बी मध्य तांको पुओ मानकु वीर करी गढ़ी तोड़िले संयमी करि पारिथिले विनय करि पारिथिले आहुरी अनेक उदाहरण अछि तेणु गुरु कृपा ही केवल आमे मध्य जने जने गुरु आज तो गुरु को गुरु कहूना शिक्षक कहउछन्ति तथापि देखंतु से शिक्षक मानक भितरु आमर भितर अछन्ति प्रदीप भाई जे कि तांकर पदे कथा शुणिदेले पेट भरी जाए ज्ञानर भंडार केते शिक्षक अछन्ति बाहर अछन्ति आज राउत सारे आम पाखरे बसिक आमको दिग्दर्शन दउछन्ति संगठित करी बांधी रखिछन्ति सागर भली गोटे केते पिला युवक पिला अछन्ति किंतु से आम सहित जोड़ी हेइछन्ति एटा निश्चय गुरु कृपार फल तेणु जेहेतु एटी शेष कहबी एटी आमर मिनती आमर निरुपमा एटी समस्ते अछन्ति आमे जदि थरे पथ पाइले पथ बाछिले आमे अंतःकरण रे भगवान को प्रार्थना करिवा प्रभु सेई पथरे आमको नहीं चलो गुरुवाणी शिरोधार्य गुरु परमेश्वर सद्गुरु शरणम श्री गुरु शरणम सब माने शयने सपने आमे गुरु को स्मरण करी गुरु निर्देशित पथरे चलिले निश्चय आम संस्कृति और परंपरा आउरी रुद्धिमंत हबो आउरी उन्नत हबो पाश्चात्य सभ्यता आमको केबे दोहले भी पारिबोनी अनेक तो अच्छी जोठी शक्ति अच्छी सेठी विरोधी शक्ति अच्छी सबु बेले सुर असुरंकर युद्ध चलीची किंतु आसुरी शक्ति सबु बेले प्रतिहत आसुरी शक्ति प्राबल्य किंतु सत शक्ति डेरी रे हो पछे तार विजय सुनिश्चित केवल दिव्य कृपारु दिव्य गुरुंको दयारु दिव्य गुरुवरण रु ही आमे आम विश्वास रे अटल रही परिबा मु एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करूची सद्गुरु शरणम मोहन जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी अशेष धन्यवाद कृतज्ञता आपनको आपनकर ओजस्विनी अनुभवर वार्ता वितरण कले आज ये कार्यक्रम रे बहुत खुशी लगिला इते उदाहरण इते सुक्त इते अनुभूति आम स्मृति कोश साइता होकर रही एवं यही आम प्राण को उच्छल करुची आम प्राण को उदीप्त करुची विवेक को उदीप्त करुची एवं ए गुरु शक्ति गुरु भक्त्या किंग न सिद्धति बोली कहुए जे गुरु भक्ति रे कौन सिद्ध न हुए मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरि जत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधव कहला बेले से ही परमानंद से ही ब्रह्मा से ही विष्णु से ही महेश्वर एवं गुरुंकर शक्तिपात रे सकल अज्ञानता खाली दूर हुए नहीं मोक्ष प्राप्ति हुए एक हमें जान तेणु कह जाए भारी चमत्कार जे शिष्य संताप हारिणी जे शिष्यर संताप हरण करती दर्शन करती मोक्ष दियंती से आध्यात्मिक गुरु ही जीवन सर्वश्रेष्ठ गुरु बोली
ଭାରତୀୟ ବାନ୍ମୟତା କହେ। ଆଜି ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଜରିଆରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରଗର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମହିମାନ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ। ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବା କଳି ଯୁଗ, ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢିଛନ୍ତି ଚାଟ ବକ୍ସରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ନୃସିଂହ ଆଉ ଶେଷ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ନୃସିଂହ ଶେଷ ଏବଂ ମା ଥିଲେ କମଳା ଆଉ ଇଳା। ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ମୁଁ ପଢିଛି। ସେ ଗୁରୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କାହା କୋଉ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି। ଠିକ ଠିକ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ନିଚ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଗୁଣ ଯେବେ ଥିବ, ଜମ୍ବୁ ନଦ ପରାଏ ତା ଠାରୁ ଗୁଣ ନବ। ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଢି ବାଳକ ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଗଛ ଓହଳେଇକିରି ଫଳ ତୋଳିବା ଟା, ସେଇ ସମୟର କଥା। ରାଇଟ। ନୃସିଂହ ଶେଷ ଦେବ, ନୃସିଂହ ଶେଷ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କମଳା ଆଉ ଇଳା ଥିଲେ ମା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ସବୁ ହଁ, ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଗୁରୁ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭୁ, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ 24 ଗୁରୁ କହିଲେ, ସହସ୍ର ଗୁରୁ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହଁ, ନୀରବରେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ 2 ଆଜ୍ଞା ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଘରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ପ୍ରତିଦିନ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କଣ ଭାବେ, ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ ପଢିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଲୋକମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଅ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି ରାଇଟ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ମୋ ଖୁଆଇ ଯେ ଶାନ୍ତି ମିଳଇ ନିଜେ ଖାଇବାରେ କାହିଁ, ଅନ୍ୟର କାମରେ ଲାଗି ନ ପାରିଲେ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ସିଏ ତମାମ ଜୀବନ ନିଜର ପୁଅକୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଦୁର୍ଗତ ମାନବର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହୃଦୟ ଟା କଣ ସାଧାରଣ ହୃଦୟ କି? ହୃଦୟ ସେ ହୃଦୟ ଅବିବାହିତ ସାମାନ୍ୟ ସମୟରୁ ହୃଦୟ। ଚାକିରି ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ସବୁଦିନ, ରବି ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ ପାଣି ଦେଇ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ। ଏଇ ତ ଯଥାର୍ଥ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା। ଏଇ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଶୁଣିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ କେବେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ମାନବତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିବ। ଯାହାବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବେଳେ ବେଳେ ରହେ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଛରେ ଆମେ ଅନବରତ ଧାଉଁଛି, ଧାଇଁବା ବି ଉଚିତ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସମୟ ବି ଆମର ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଗର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଗର ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ତ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ, ସୁନ୍ଦର, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଏଇ ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା
ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ଆଜି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମନୋରମା ଦିଦି, ଯେ କି ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନା ଏବଂ କାହିଁକି ନା ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ନଥିଲେ ଜଣେ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପାଇଥିବାରୁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସିଏ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଜି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଯଦି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଟପିକ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବକ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ନୂତନ ଭାବେ ନିରୁପମା ରାଉତ, ମିନତୀ ନାୟକ, ଯିଏକି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆମର ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଂଯୋଜକ ସାଗର କୁମାର ପରିଡା, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମହାନୁଭବ ମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ତଥା ଆମ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଠ କହିବି ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି କରିବା। ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ପରିପାଳୟନ୍ତାମ୍ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହିଂ ମହିଷାଃ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟମ୍ ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନୋ ଭବन्तୁ କାଲେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନଃ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଲିନୀ ଦେଶୋऽୟଂ କ୍ଷୋଭରହିତः ବ୍ରାହ୍ମଣାः ସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍ ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ಯೋର୍ମାଂ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଦ୍ୟୌଃ ଶାନ୍ତିଃ ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ ଶାନ୍ତିଃ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତିଃ ଆପଃ ଶାନ୍ତିଃ ଔଷଧୟः ଶାନ୍ତିଃ ବନସ୍ପତୟः ଶାନ୍ତିଃ ବିଶ୍ୱେ ଦେବା ଶାନ୍ତିଃ ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତିଃ ସର୍ବଂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିରେବ ଶାନ୍ତିଃ ସାମଂ ଶାନ୍ତିରେଧି। ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ମୋର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗାଈ ମିଉଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉଥରେ ଆଜି 46ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଗ ଆମର ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଦି ଜଣ ନୂତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଇଗଡର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଭାଇ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ମିନତୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମନୋରମା ଭଉଣୀ ନିରୁପମା ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲୁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଥମ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବିଭୁ ବନ୍ଦନାରୁ ଆମେ
तांका प्रतिभा एवं तांकर जो सश्रद्धा समर्पण भाव ये अनुष्ठान प्रति मानवता प्रति स्वागत करुछु। पूरा पूरी जिला तरफरु राज्य तरफरु टिके समस्ते आमे करताली दे अभिनंदन जणैबा। भौणी की स्वागत एई विवेकानंद लोक संसद को स्वामी जी आचार विचार जो संहिता निश्चित भाव आकृष्ट करी मीनाती भौणी भी आज आम गहन उपस्थित अच्छा एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसद रे आज जो सश्रद्ध योगदान करिथिबारु पूरा पूरी स्वामी विवेकानंद लोक संसद राज्य तरफरु समस्त उपस्थित सज्जन तरफरु जिला तरफरु आमे उभय भौणी को स्वागत करुछु एवं आम शक्ति आज वृद्धि पाई से समस्त शक्तिमयी बहु भाव आमर कार्यक्रम को आहुरी महिमा मंडित करेंगे ये आशा आम रखुचु भाई। धन्यवाद सर। आमर प्रशांत सार जे वर्तमान मध्य आम सहित ग्रुप रे अछंती मालकानगिरी रो से आम परिवार रे शामिल हेइचंती एवं विचारधारार प्रमुख भावे दायित्व ग्रहण करिसंती। प्रशांत भाई की प्रणाम प्रणाम प्रशांत भाई। प्रशांत भाई दीपद कहतु आम नवरंगपुर जिला। सर प्रणाम प्रणाम समस्त कहू समय आमर तो गत काली जो मीटिंग होता से जहाँ मोर विचारधारार शीर्षक जहाँ रही मुख्य उद्देश्य जे आमे समय प्रति ध्यान देवा काली आमर विस्तृत भाव आलोचना होता। आज जदि मुझे आपण मैंने मत सुजोग आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा कृतज्ञता मुझे अनुरोध करी जे आम जो संयोजना काली सार जन किए कहते आमर जेहेतु प्रथम करी किसी दिन जोगदी जे समय प्रति ध्यान देवा संयोजक महोदय अधिक टिके जो आलोचकों विषय अधिक कहवाटा टिके प्रयोज्य नुहे केवल सभापति विषय जो जहाँ अच्छी व्यक्तित्व से विषय कहे प्रायतः मन करंतु जहाँ को शांतिपाठ दि जाऊँगी पढ़ाई से मैंने आड्रेसिंग बेसी समस्ते आड्रेसिंग कर समय टिके गड़ी जाऊँगी अंततः डायरेक्ट भी सीधा सड़क भाव जन शांतिपाठ कह माने डायरेक्ट शांतिपाठ पढ़ले ए द्वारा टिके आमर जहाँ काली आमर ये भाई कहते समस्ते समय प्रति ध्यान देवा भल लगे सेटा मुझे नवरंगपुर मालकानगिरी जिला तरफ नवरंगपुर विचारधारार ये अच्छा वरिष्ठ ज्ञानी प्राज्ञ व्यक्ति समस्त को मोर नमस्कार आमर समस्त मिलित सहयोग निश्चित भाव आम ये कार्यक्रम आगे नवा विशेषकर मनोरमा मैम जहाँ कहते जे जीवन रे आम यही जो चिंताधारा जो कहते जो भावावेगर कथा जे महात्मा गोपबंधु को सी पूजा करती आशा करुच्ची आम विचारधारा जो मैंने भी सामिल होती समस्त गोटे लक्ष्य रहिबो जे आमर मालकानगिरी रवींद्र सार मते कहते जे विवेकानंद कहते जे निज आयर किसी अंश आम समाज सेवा लगेगा मु भावुची जे ये विचारधारा यदि समाज पई समर्पित होगा दरकार जे आम समस्त भितर जगत कल्याण सब जगत कल्याण मु आसीनी मो निज पई मु आसी जगत कल्याण पई आसी यही भावना यदि रहा ताहले निश्चित भाव ए विचारधारार जो आगु को आर भविष्य उज्जवलमय निश्चित हम आ खाली जे समस्ते आसी जोगदई भाषण माध्यम जहाँ किसी कहीदेले हेनी आम आचार रे माने व्यवहार रे आमर दैनंदिन जीवन रे ताकू कार्य लगेले निश्चित भाव विचारधारा आउ थे नमस्कार धन्यवाद। सरी ठीक समय अच्छा आमर आज एक्सेप्ट करिया को लेट कहीं 7 मिनिट प्राय आमर को एक्सेप्ट
ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଉପରେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝିକିରି କହିବେ। ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଲାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି। ହଁ ମନୋରମା ଦିଦି ଫୋନ କରିଥିଲେ 7ଟାରେ ଜଷ୍ଟ। ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆମର ଇଏ ଷଡଙ୍ଗୀ ସାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଷଡଙ୍ଗୀ ବୋଧେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ଠିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି 7ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଥବ ଆମେ ଯଦି ଜଏନ କଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 7ଟାରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯେତିକି ଜଣ ଜଏନ କରିଥିବେ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଟା କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆମ ବେଳକୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଟା ଥିଲା। ଆସିଲା ଠିକ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ହେଇକିରି ନାହିଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଜିଲ୍ଲା ବି ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତେଣୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଟା ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ସେଟା ଆମର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁନି ତଥାପି ମନର ଭାବ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘରେ ରହିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି ଯେ ସେ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି। ମତେ 2-3 ଜଣ ପରିଚିତ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କଣ ବୋଲି ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଜୀ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲି ବହିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆମର ମାନେ ମହାମାନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ ଆମ ଓଡିଶାର ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସେଇଠି ଟିକେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ହଜେଇଦେଲି ଆମ ଓଡିଶା ଟା ଏଠି ଟିକେ ଦିଶିଲାନି ମତେ। ମୋ ମନ ଟା ଟିକେ ମରିଗଲା। ମାନେ ଖାଲି ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୀଠ ବୋଲି। ନହେଲେ ଏମିତି ତ କେତେ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଅଛି ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ। ସେଠି କେମିତି ଟିକେ ଆମ ଓଡିଶାର ନାଁ ଟା ଟିକେ ରହିବ ସହଯୋଗ ରାଶିରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଲି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି କିଛି ରାଶି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦୂର ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆ ଉପରେ କଥା ଠିକ ହେଇଯିବା ଯେ କେତେବେଳେ ଆଉଥରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମୁଁ ତ ଯାଇଛି 3 ଥର ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ନଜରରେ ପଡିନି। ଲାଗୁନି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ। କହିଲେ ମତେ ଆମର ଓଡିଶାର ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ଦାନ ତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ ନାଇଁ ଦିଗରୁ ନାହିଁ ଦେଇଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି 500-1000 ଏମିତି ଆମର 2000 ଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସୂଚିତ ହଉନି ଯଦି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡିଶାର ନାଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତା। ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୂହ ଭାବି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଟା ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାମିଲ କବି ତିରୁବଲ୍ଲୁவர் କେମିତି ହଁ ସମ୍ମାନ ହଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କବି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲି 132 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ସନ୍ଥ କବି ସେ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଲେଟେଷ୍ଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ହଁ ହଁ ମାନେ କବି ତିରୁବଲ୍ଲୁவர் ତ ବରାବର ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଗ ବିଚାର କରାଯାଉ ସିଏ ବହୁତ ହଁ ବଡ ନା ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଜିନିଷ କଥା ଅଛି ସରି ସରି ନା ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର 20 ଭିତରେ ହଁ ମୁଁ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟାକୁ ରଖିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ ହଁ ନାଇଁ ଉଦ୍বোଧନୀ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ରଖିଥିବେ। ରାଇଘର ପ୍ରଥମ କଲେଜ ରଖିବା ହଁ ପ୍ରଥମ କନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଏସ୍ ଡି ଇଏଟା +2 ଇଏଟାକୁ ରଖିବା ଡାବୁ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଆଉ ଉମରକୋଟରେ ପେଣ୍ଡାଣି କଲେଜ ଏତିକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେଲା ଭାଇ ସାଥିରେ ଆଉ ଆମର ତ ହବନି ପୁରା କାଲି ଶୀତ ବି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସେମିନାର ଟାଇପର କରିବା ବକ୍ତା ଖାଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ହବନି ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବେ 50% ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ
60% 70% ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେମିନାର ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଏଥରକ କରିବା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ନା ପିଲା ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ସେ 100 ହୁଁ। ଟଙ୍କା ପିଲା ଦେଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ମୁଁ ନହେଲେ ଖାଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଦବା ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଆମେ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ଦବା। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। 100 ଟଙ୍କାଟା ରାଶିଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଁ। କାଲି ଆଉ ସବାଇକି କହିଲି, ମୁଁ ଆଜି ନମ୍ରତାର ସହିତ, କାହିଁ ପିଲା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ କଥା ପୂରଣ 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ନାଇଁ ରାଶି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ 15-20 ଜଣ ପିଲା ବାଛିବା ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ଇଏ କରିବା। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁ କରୁ ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ସରିଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ବାକି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ପିଲା, 100 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଆମର ଚାନ୍ଦା ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କାହିଁକି କିଛି ପିଲା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନା ଏତିକିରେ ନାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏ ଭିତରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଁ ଅନୌପଚାରିକ କେତେବେଳେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା। ଦିଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରାଇଘର? ମୁଁ ରାୟଗଡା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଥାନ୍ତି 2nd ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମେ ସେଇ ଆସିଲେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଉ ରାଇଘର କଲେଜରେ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ ଭଲ ହବ ଆଉ। କରିବା ଉଦ୍বোଧନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ବିଦାୟ ନେବା। ସମାପ୍ତ, ବିଦାୟ ନବା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ବିଦାୟ ନବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା।